منچھر جھیل کے بند ٹوٹنے کا خدشہ، 7 شریف کی 5 یونین کاؤنسلز خالی کرنے کی ہدایات۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح مزید بلند ہو گئی، مختلف مقامات پر جھیل کا پانی آبادیوں میں داخل ہونے لگا۔ ڈی سی جام شورو نے کہا منچھر جھیل کے بند پر پانی کا دباؤ بڑھ گیا، عوام سے انخلاء اور حفاظتی اقدامات کی اپیل ہے۔ بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں سیلاب سے تباہی، کئی علاقے 10 فیٹ تک پانی میں ڈوب گئے۔ 3.5 کروڑ متاثر افراد میں سے کروڑوں تاحال امداد کے منتظر۔ کسی کی عمر بھر کی جمع پونجی ختم ہو گئی تو کسی نے اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ ملک بھر میں 14 جون سے اب تک 1265 افراد جاں بحق، 14 لاکھ سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، 7.5 لاکھ کے قریب مویشی ہلاک، 4000 کلومیٹر سے زائد سڑکیں متاثر ہوئیں، سینکڑوں پل گر گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو پی ایم ریلیف فنڈ کا آڈٹ کرانے کا اعلان، کہا اکاؤنٹنٹ جنرل اور نجی آڈٹ فرم سے آڈٹ کرائیں گے، رقم کہاں اور کیسے خرچ ہوئی آڈٹ رپورٹس کو عام کیا جائے گا۔ وزیراعظم کا وزیر اعلیٰ سے رابطہ شہباز شریف نے کہا سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے، وفاقی حکومت ہر طرح سے مدد کے لیے حاضر ہے۔ عمران خان کا سیلاب سے متاثرہ روجھان کا دورہ، حکام نے علاقے میں سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی۔ عمران خان نے کہا سیلاب سے ملک بھر میں نقصانات کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہوگا، سیلاب بہت بڑا چیلنج ہے، مل کر مشکل سے نمٹیں گے۔ عمران خان کا سیلاب متاثرین کے لیے اتوار کو ایک اور ٹیلی تھون کا اعلان۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا پاک فوج 2 ماہ سے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے دوران لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 افسران اور جوان شہید ہوئے، جوانوں نے جان خطرے میں ڈال کر امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیلاب متاثرہ علاقوں کے دورے کیے، دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے رابطے میں ہے، متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان کی حکومت کو وارننگ، کہا کان کھول کر سن لو، ایک کال دی تو اسلام آباد میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ 4 مہینے ہر قسم کا ظلم برداشت کیا، میرے خلاف دہشت گردی کا کیس بنا دیا گیا، دیوار کے ساتھ لگایا تو میں کارنر ٹائیگر بن سکتا ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، الیکشن کراؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ملک کو بھی بچاؤ۔ ملک پر سازش سے 3 اسٹوریج مسلط کیے گئے، چوروں نے معیشت کو تباہ کر دیا، مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا عمران خان کے سر پر شہباز شریف اور مریم نواز سوار ہیں، سیلاب زدہ عوام کو کچھ دینے کے بجائے پھر اپنی جھوٹی سیاست کا پیٹ بھرا۔ عمران خان انصاف نہیں، تحریک انصاف کا انتقامی نظام چاہتے ہیں، ملک کو سری لنکا بنانے کی سازش ناکام ہو چکی، استحکام آ رہا ہے۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین غداری کے الزامات پر برس پڑے، کہا غداری کے سرٹیفکیٹ دینا بند کریں، میرے والد نے برطانیہ اور ہندوستان کی جیل کاٹی ہے، میں نے بھی جیلیں دیکھی ہیں، میں غدار نہیں ہوں۔ جب میں نے 19 سال بعد NFC ایوارڈ دیا، کیا تب میں غدار تھا؟ ہم نے تو کسی کو IMF کی مخالفت پر غدار نہیں کہا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا عمران خان اور ان کی جماعت ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہی ہے۔ شوکت ترین نے IMF پروگرام روکنے کی کوشش کی، کسے کوئی فون کر سکتا ہے کہ IMF کی ڈیل رک جائے؟ PTI پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتی تھی، شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ عمران خان پاکستان سے بڑا نہیں، سیاست کرنی ہے تو کریں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ لندن سے چوری ہونے والی بینٹلے کار کراچی سے برآمد، نان کسٹم پیڈ گاڑی کی قیمت 31.25 کروڑ روپے۔ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسی کی اطلاع پر ڈیفنس کراچی میں چھاپا مارا گیا، گاڑی کے ساتھ بھاری اسلحہ بھی برآمد۔ ذرائع کے مطابق گاڑی غیر ملکی سفارت خانے کے نام پر برآمد کی گئی، سفارت خانے کا لا تعلقی کا اظہار، جعلی دستاویزات استعمال ہونے کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں سیلاب متاثرین بے یار و مددگار، حکومتی امداد کے منتظر۔ کروڑوں روپے مالیت کی فصلیں بہہ گئیں، مال مویشی بہہ گئے، مکان تباہ ہونے سے سر سے چھت چھن گئی۔ سیلابی پانی کم ہونے لگا لیکن زرعی زمینوں کی خراب صورتحال، کھیتوں میں جگہ جگہ تالاب بن گئے۔ سیلاب متاثرین کا حکومت سے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ۔
नवाब शाह, खैरपुर और कुंबर शहादात कोट समेत सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कुंबर शहादात कोट में सेम नालों को मजीद शगाफ पड़ गए। बंद टूटने से पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। मटियारी में दरियाए सिंध के पुश्ते कमजोर हो गए। सांगढ़ में सेम नाले बिफरने से कई देहात जेरे-आब। नवाब शाह में भी पानी की हुक्मरानी। मोरो के अस्पताल से सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। बलूचिस्तान में सैलाब ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। हजारों घर गिरने से लाखों अफराद बेघर। कोहलू में अशाए खुरोश की किल्लत। कोहलू को अंदरूने बलूचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहरा 20 दिन बाद भी बंद। सयाहती मकाम हुना ओड़क में मकानात तबाह। तालीमी इदारों और बागात को भी नुकसान पहुंचा। मारखान में मुसाफिरों की सहूलत के लिए कबायली फोर्स का खुसूसी स्क्वाड तश्कील। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें। सैलाब का पानी तो उतर गया लेकिन मामूलाते जिंदगी बहाल न हो सके। मुतादिद इलाकों में गलियों घरों में कीचड़ ही कीचड़। शहरियों का कीमती सामान बर्बाद होने से लाखों रुपए का नुकसान। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने से तालाब बन गए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में आम हालात से 500% ज्यादा बारिशों से सैलाब आया। 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासिर हुई। हुकूमत और इदारे तन्हा किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी कौम मिलकर ही बहरान से निकल सकती है। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब की सूरत हाल पर इजलास। विफाकी वजीर एहसन इकबाल, DG-ISPR समेत हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब की मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासरीन की मदद की अपील। परवेज इलाही ने कहा, मुतासरा इलाकों में तसलसल से इमदादी सरगर्मियां चल रही हैं। हुकूमती इदारों ने मुसीबत में घिरे अफराद की भरपूर मदद की। साहिब हैसियत और मुखय्यर हजरात दिल खोल कर अतियात दें। रिलीफ फंड में जमा रकम शफाफ तरीके से इस्तेमाल होगी। DG-ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए GHQ में यौम दफा की तकरीब मुअख्खर कर दी। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए दी। सैलाब मुतासरीन के लिए आर्मी रिलीफ फंड में अब तक 40 करोड़ रुपए से जायद जमा हो चुके हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, IMF को मालूम है कि कमजोर अक्सरियत है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कारखाने और दुकानें बंद होंगी और लोग सड़कों पर होंगे। सैलाब सियासी पॉइंट स्कोरिंग बन गया। हुकूमत को ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना और तौहीन अदालत केसेस से कुछ नहीं मिलेगा। मिफ्ता इस्माइल का 2 माह में महंगाई पर काबू पाने का दावा। कहा, मुल्क की मईशत संभल गई। हम मानते हैं महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। सैलाब की वजह से भी महंगाई ज्यादा बढ़ी। जरूरत जिंदगी की चीजें सस्ती करेंगे। घी सस्ता हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर पर 36 अरब रुपए सब्सिडी देंगे। सैलाब से टमाटर प्याज महंगा हुआ है तो दुनिया से सस्ता लाकर देंगे। शौकत तरीन ने कहा, PTI हुकूमत रहती तो सितंबर तक IMF की छुट्टी करा देते। बिजली की कीमत 50 रुपए फी यूनिट तक जाएगी। गैस की कीमत 53% तक बढ़ने वाली है। टैक्सेस की भरमार होगी। इमरान खान ने कोरोना में IMF से रियायत ली। मौजूदा हुकूमत भी कर्ज लेने के बजाय रियायत हासिल करे। सैलाब में बिजली और गैस की कीमत ना बढ़ाई जाए। हमारे हिसाब से इस साल मनफी ग्रोथ होगी। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क आइन के मुताबिक चलने तक कुछ नहीं होगा। तमाम इदारों को जवाबदेह होना चाहिए। इक्तिसादी तरक्की करनी है तो सबको मिलकर चलना होगा। बदकिस्मती की बात है कि रियासत के लिए सोचने वाले कम लोग हैं। इकट्ठे मिलकर चले तो भीख मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क तेजी से इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ते हैं। इमरान खान को बाहर किया गया तो जमहूरियत खत्म हो जाएगी। IMF प्रोग्राम से मिडिल क्लास की महंगाई की वजह से कमर टूट गई। तहरीक इंसाफ ने IMF से पैसे बचाने का मुआहदा किया था। सेवन शरीफ में वजीर आला सिंध का आबाई गांव पानी में घिर गया। मुराद अली शाह का आबाई इलाके का फिजाई जायजा। हुकाम ने नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध ने कहा, मंचर झील में पानी की सतह बुलंद होने से गांव ज़ेरे-आब आया।
जाम शोरों में कश्ती सैलाबी पानी में उलट गई। पानी में डूबने से 4 बच्चियों समेत 5 खवातीन जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डूबने वाली फैमिली का ताल्लुक कराची से है। 3 खवातीन को बचा लिया गया। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों से बिजली गायब। अंदरूनी बलूचिस्तान के बेशतर इलाके 10 रोज से बिजली से महरूम। क्वेटा में 20 घंटे की लोड शेडिंग। मस्तोंग, नोशकी, चागी, खारान और दालबंदीन को भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। खुजदार और कल्लात में भी बिजली बहाल न हो सकी। जोब, लोरालाई, खला सैफुल्ला, पशीन और चमन को दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली की फराहमी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। लेस्को का शॉर्टफॉल 589 मेगावाट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। पेशावर शहर में 6, नवाही इलाकों में 18 घंटे की लोड शेडिंग। फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला में भी बिजली बंदिश से मामूलात जिंदगी मुतासर। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी एविएशन के 276 हेलीकॉप्टर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज ने 1,500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। मुल्क भर में आर्मी के 147 रिलीफ कैंप कायम हैं। 50,000 से ज्यादा मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने कहा, इस साल बहार का मौसम नहीं आया। 4 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। मॉनसून बारिशें वक्त से पहले शुरू हुई। बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के वाकयात भी पेश आए। सिंध, बलूचिस्तान और राजनपुर में गैर मुतवक्के बारिशों का सामना करना पड़ा। बैरून मुल्क से 29 जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया है। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी से खैरपुर, नाथन शाह में तबाही। गली मोहल्लों और बाजारों में पानी ही पानी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। घरों में राशन खत्म। इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बदीन की नदी में शिगाफ 5 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। 70 से ज्यादा देहात जेरे आब। हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, सिंध में सब्जी और कपास की फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। सूबे में 44 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी पर फसलें मुतासिर हुई। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह पानी में फंसे मुतासरीन को निकालना है। कराची के 39 रिलीफ कैंपों में 15,000 से ज्यादा मुतासरीन को मुंतकिल किया गया।